ሰላም ሰላም የጤና ፒዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለኔክሌክስ ኤግዛም ፕሪፓሬሽን እየተዘጋጃችሁ ላላችሁ ሰዎች እንደሚታወቀው ስልጠና እየሰጠን እንደሆነ ይታወቃል። ስልጠናም የምንሰጠው በአሜሪካ፣ ካናዳና ዩሮፕ ላላችሁ በኦንላይን በቴሌግራም እየሰጠን እንገኛለን። እንዲሁም በአካል መሰልጠን ለምትፈልጉ ጀሞ አንድ ነዲ ህንጻ ወይም ደግሞ መካኒሳ አካባቢ በሚገኘው የማሰልጠኛ ተቋማችን ድረስ በአካል በመምጣት አሊያም ቴሌግራም ቻናላችንን እስከ ስር ባስቀመጥ ነው ስልክ ቁጥር በመደወል ተመዝግባችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ በፊት በጀመረው በፔዲያትሪክስ ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ዙሪያ አንዳንድ ጥያቄዎችንና ቲፖችን እንሰራለን። ሶ የመጀመሪያውን ጥያቄ ስንጀምር the nurse is assessing a 14-month-old child. Which of the following developmental milestone would the nurse expect the child to have the most recently achieved? So remember, እዚህ ጋር ጥያቄው 14 months old child ነው። ሶ ሁልጊዜ ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ጥያቄዎች ሲመጡ መንዞችን በመከፋፈል በእያንዳንዱ የዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ቲፕ አስቀምጣችሁ አእምሯችሁ ውስጥ ፒክቸር መሳል አለባችሁ። የመጀመሪያው ሲቲንግ አፕ ዊዛውት ሰፖርት፣ ቢ ዎኪንግ አሎን፣ ሲ ሴይንግ ቱ ወርድ ሴንቴንስ ኖት ቱ ወርድ ሪመምበር ኖት ዳት ቱ ወርድ ሴንቴንስ ነው የሚለው፣ ዲ ኢቲንግ ኢንዲፔንደንትሊ። ሶ at 14 months a toddler is typically walking alone or taking independent step አይደል 14 ወር ደግሞ አመት ከሁለት ወር የሞላው ህፃን ወክ አለውን ሲምፕል ወርዶችን መጠቀም ማማ ዳዳ ማለት ይጀምራል። but not two word sentence. you see the trick, two word እና simple word is different. two word sentence, it's a phrase. So he can sit without support much earlier, like 8 months, around 8 months. Eating independently with a spoon happens closer to 8 to 24 months. So remember, 6 to 8 months sits without support. The child sits without support. 9 to 12 months pulls to stand and cruise ማድረግ ይጀምራል. and 12 to 15 months walks independently በራሱ ቆሞ ይሄዳል። ከ18 እስከ 24 ወር ደግሞ two word phrase መስራት ይፈልጋል። ሶ ምርጫዎቹን ስፔሲፊካሊ በትነን ስናያቸው ማለት ነው። so for 14 months child, the nurse should expect that the child should walk alone at this point. ስለዚህ መልሶ የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ለለውኛ መተን ታብታብ አርጎ እንበል ታብታብ አንልም እኛ እንግዲህ ጥሩ ነገሮች እናመጣለን ወደ እናንተ ማለት ነው። ግን አሁንም በድጋሚችን ላይክ ያርጉ ምንም አይቆጥርም እኮ ይኖራል የሚኖር ህይወት ነው። ይኖራል ላይክ በማድረግ ይኖራል። ስለዚህ ላይክ ያርጉ ሼር ያርጉ ይመቻችሁ። So the next question is, a 10-month-old infant is seen walking while holding on the edge of a coffee table. This type of movement is known as dash. So የሆነ ነገር ፈርኒቸር ኦር ኮፊ ቴብል ኦር ሰምቲንግ ተደግፎ አንድ ህጻን ልጅ ወደ ጎን ሲሄድ ነው ጥያቄው። ሶ ኢትስ ኖት ዎኪንግ። ቤዚካሊ ዎኪንግ ምንም አይነት ሰፖርት ምንም አይነት ድጋፍ አይፈልግም። ኢትስ ኦብቪየስ። ኢትስ ኖት ክራውሊንግ። ክራውሊንግ ማለት ሽክርክር ማለት ነው። ሶ ወይም ደግሞ ድክደድ ክራውል ማድረግ ዳዴ እንደዛ አይነት ነገር ነው። ስታንዲንግ መቆም ነው። ሶ ጥያቄዎችን አንዳንድ ጊዜ ስንሰራው if we don't know the term አንዳንዱ ማናቃቸው ጥያቄዎች ከሆኑ የምናቃቸው ላይ ፎከስ አድርገን የምናቃቸውን ሩል አውት በማድረግ የማናቀውን እንደ መልስ መውሰድ እንችላለን። so 6 to 9 months developmental crawl ማድረግ ዳዴ ማለት ይጀምራል ህጻን ልጅ። 9 to 10 months ለመቆም ይታገላል። and then 10 to 12 months ግን አንዳንድ ነገር ፈርኒቸሮችን ቴብልስ ኦር አጠገቡ ያሉ ነገሮችን በመያዝ መቆም ይጀምራል። 12 to 15 months independently walk ያደርጋል ማለት ነው። so the new term here is cruising. so ነገርየውን even አንዳንዴ ባናቀው የምናቃቸውን ተርሞች በማየት የማናቀውን ነገር በመምረጥ መልስ this is the trick። ብዙ ጊዜ ይሄን ትሪክ ተጠቀሙ ጥያቄ ስትመልሱ። The other question is, the nurse is assessing a 7-month-old infant. Which of the following developmental milestone would the nurse expect the infant to have recently mastered? A. Rolling over, B. Sitting up, C. pincer grasp, D. walking. So 7 months old, no? So always developmental milestone ላይ ሲመጣ try to build and chart. ላይክ አንድ ቻርት ላይ እያንዳንዱን ማይልስቶን ፕሪሚቲቭ ሪፍሌክሽን
ለይታችሁ ሞተር ያንዳ ፋይን ሞተር እያንዳንዱ በትናችሁ በኤጅ በመንዝ በትናችሁ ታስቀምጡና you draw a picture ከዛ በኋላ it's very simple so ለዚህ ጥያቄ 4 to 5 months ላይ ነው ሮል የሚያደርገው so basically the child አሁን ላይ የተጠየቀም ጥያቄ 7 ወር child ነው so 6 to 7 months sits with support 8 to 9 pincer grasp develop የሚያደርገው ደግሞ 9 months አካባቢ ነው 12 to 15 months ብቻውን መሄድ ይጀምራል so ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነን sitting up ነው sitting up with support ነው የሚሆነው 7 months ከዛ ውጭ ያሉት አሁን እንዳያችሁት rolling over is around 4 to 5 months not 7 months and pincer grasp basically ብዙ ጊዜ 9 months late 10 months and expect እናደርጋለን pincer grasp develop ያደርጋል 12 to 15 months he walks independently. The other question is a mother reports her 2 years old says no often and insists the feeding herself. What stage is this? እንግዲህ ኤሪክ ኤሪክሰን ሳይኮሴክሹዋል ቲዮሪ ላይ የሚጠቀሱትን ጥያቄ ነው እዚህ ያመጣው so the child says no ምግብ ብላ ሲባል he says frequently no ይህ ነገር የትኛው ክላሲፊኬሽን ስቴጅ ላይ ነው ኤሪክ ኤሪክሰን ላይ የሚመደበው ነው trust versus mistrust autonomy versus shame and initiative versus guilt ወይስ industry versus inferiority አንድ ቴብል ላይ አንድ ቲፕ ልስጣችሁ so trust versus mistrust ከተወለዱ እስከ 1 አመት ድረስ ነው so the child develop trust when needs made consistently የሚፈልገው ነገር ሲደረግለት trust develop ያደርጋል towards the caregiver የሚፈልገውን ነገር ማድረግ እናትየው ወር caregiver ችላ የምትለው ከሆነ ግን mistrust develop ያደርጋል ወይ ማመን ያቆማል ያን ሰው ፍርሃት ይሰማዋል so trust versus mistrust at age 0 to 1 year ነው 1 to 3 years autonomy versus shame and doubt ነው develop የሚያደርጉት so እዚህ ስቴጅ ላይ ህፃናት ራሳቸውን መቻል ራሳቸውን መቆጣጠር የሚጀምሩበት ታይም ነው so እዚህ ስቴጅ ላይ if ኢንዲፔንደንሲን በደንብ የምንሰጣቸው ከሆነ ሰልፍ ኮንትሮልን በደንብ የምንሰጣቸው ከሆነ አውቶኖሚ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ በተቃራኒው ደግሞ ስናደርግ they start to have shame and doubt ነገሮችን ለማድረግ በጣም ሼምፉል ይሆናሉ ኮንፊደንስ አይኖራቸውም so እዚህ ስቴጅ ላይ ነው ማለት ነው የተጠየቅነው ጥያቄ basically at 2 years old the child says no so የትኛው ስቴጅ ላይ ነው ይሄ ስቴጅ autonomy versus shame and doubt ላይ ህፃኑ shame and doubt ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው ሌላኛው initiative versus guilt 3 to 6 years old ነው and by playing and exploring different things they start to initiate otherwise ይሄን ካላደረጉ ደግሞ ኤክስፕሎር ማያደርጉ ከሆነ ከአቻቸው ጋር ማይጮቱ ከሆነ ደግሞ በጣም guilty የሆኑ ይሄዳሉ and the final stages industry versus inferiority this is school age ላይ ነው 6 to 12 years this child develop competence and pride in achievement so አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ very pride develop ያደርጋል industry we call that industry ይሄን ማያረግ ሆነ ደግሞ ወይ አንዳንድ ነገሮችን አቺቭ በማድረግ እንደዚህ አይነት ሜንታል ስታት ዴቨሎፕ ማያረግ ሆነ ቤቢ ስራ በመስራት ሊሆን ይችላል በስፖርት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተሰጥቶት አቺቭ የሚያደርግ ሆነ ኢንዱስትሪን ዴቨሎፕ ያደርጋል otherwise inferiority ነው ማለት so ጥያቄው basically ዲቴል አይደለም የሚጠየቀን ዲቴልን ብዙ ጊዜ አይጠየቅም ብዙ ጊዜ የሚጠየቀው ጥያቄ የኤጅ ክላሲፊኬሽን ነው so trust versus mistrust መች ነው birth to 1 year autonomy versus shame and doubt መች ነው 1 to 3 year or toddler and industry versus guilt መች ነው 3 to 6 years ፕሪስኩለሮች ጋር ነው እነዚህን የምናገኘው ኢንዱስትሪ versus inferiority 6 to 12 years ነው ይሄ ክላሲፊኬሽን ሪሜምበር ኤሪክ ኤሪክሰን ክላሲፊኬሽን ነው ሌላውኛ መተን ታብታብ አድርጎ እንበል ታብታብ አንልም እኛ እንግዲህ ጥሩ ነገሮች እናመጣለን ወደ እናንተ ማለት ነው ግን አሁንም በድጋሚችን ላይክ ያርጉ ምንም አይቆጥርም እኮ ይኖራል የሚኖር ህይወት ነው ይኖራል ላይክ በማድረግ ይኖራል ስለዚህ ላይክ ያርጉ ሼር ያርጉ ይመቻችሁ So the other question is the nurse is assessing a 2 months old infant remember 2 months always numbers matter ሁሌም እንደምላችሁ don't forget the number while you start reading the questions the nurse is assessing 2 months old infant when the infant head suddenly falls backward so
the infant head suddenly falls backward, and the nurse observes that the infant's arms extend and the fingers form a C, and then the arms return to the chest. The nurse correctly identifies the reflex as, is it palmar grasp? Is it Moro? Is it tonic neck? Or Babinski? These all are a primitive reflex የምንላቸው ናቸው። ሶ ያንዳንዱን ዲቴል ልንገራችሁ። ሶ እነዚህ ሪፍሌክሶች የራሳቸው የሆነ ዲሳፒር የሚያደርጉበት ታይም አለ። ዲሳፒር ካላደረጉ በተሰጣቸው ታይም there is a problem ወይም ደግሞ አደልት ላይ ትልቅ ሰው ላይ የሚያሳዩን some kind of neurologic ችግር እንዳለ ነው የሚያሳዩን። ነገር ግን ህፃናት ላይ ኖርማል የምንልበት የራሱ ታይም ጋፕ አለው። ሶ የመጀመሪያው ሩቲንግ የሚባለው ልክ የህፃኑን ጉንጩ አካባቢ ስንነካ towards ወደ ተነካበት ቦታ አንገቱን ያዞራል። so turns the head towards the touch and ይሄ እስከ 4 ወር ድረስ ነው። remember 4 ወር ላይ disappear routing reflex will disappear at 4 months ማለት ነው። the next is moro ልክ ህፃኑ ልክ ሄዱስ ወደ ኋላ ሲለቀቅ አርሙን ኤክስቴንድ ያደርጋል። and ሞሮ ልክ አሁን ኤግዛምፕሉ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። like when the head suddenly ወደ ኋላ ሲወርድ አርሙን ኤክስቴንድ በማድረግ and the fingers his fingers form C and the arms return to the chest ይሄዱና ወደ ኋላ ኤክስቴንድ አድርገው and then the arms return to the chest. This kind of reflex is moro usually disappears by 6 months. ሌላኛው palmar grasp ነው። so ልክ ለህፃን ልጅ ወይ ለኢንፋንት ወይ ለኒዮኔት እጃችንን ስንሰጠው ወይ ጣታችንን ስንሰጠው grasp ያደርጋል። ይሄ ሞሮ ሪፍሌክስ palmar reflex ደግሞ 4 to 6 months disappear ያደርጋሉ ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ሌላኛው ባብኒስኪ ነው። ባብኒስኪ ልክ የእግራቸው ከጀርባ በኩል ሶሉ ስትሮክ ሲደረግ ደቱስ ፋን ወይ ነው ይመጣሉ፣ ወደፊት ሪያክት ያደርጋሉ። እስከ 1 አመት ድረስ ኖርማል ነው። ዩዥዋሊ አደልት ላይ ባብኒስኪ ሳይን በተለያዩ የኒውሮሎጂክ ዲዚዝ ኢንክሉዲንግ ሜኒንጃይቲስ ሳይን ስለሆነ አደልት ላይ እነዚህ እንዳለ ፕሪሚቲቭ ሪፍሌክሶች we should not expect them in adult። ህፃናት ላይ ግን ሩቲንግ 4 months ድረስ ሞሮ 6 months ድረስ palmar grasp 4 to 6 months Babinski up to 1 year. So remember routing ሲባል always remember ህፃኑ ወደ ተነካበት ቦታ ይዞራል እስከ 4 ወር ድረስ። ሞሮ ሲባል ደግሞ ልክ ጭንቅላቱ ወደ ኋላ ሲወረወር አርሙን ኤክስቴንድ በማድረግ ወደ ቸስቱ መልሶ ያመጣዋል and the fingers usually form a C. palmar grasp ሲባል ደግሞ ህፃኑ ልክ ጣት ሲጠጣው ጣት ይይዛል፣ ጣት grasp ያደርጋል and this will continue for 2 to 6 months። ሌላኛው ባብኒስኪ ነው። ባብኒስኪ ደግሞ ልክ የእግር መዳፍ የሚባለው ስትሮክ ሲደረግ with metallic በእጅ የሚሆን ድንገት ስትሮክ ሲደረግ ደቱስ ወይም ደግሞ አውራ የእግር ይወጣል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ጥያቄዎች ሁሉ ኦልዌይስ ስትሰሩ ክሪቲካሊ ጥያቄውን ስትጀምሩ መልስ ታገኛላችሁ። ዛሬ ትሪኮችን አንዳንድ ከያየናቸው ትሪኮች መካከል የማታውቁት ወርድ ልክ እንደ ክሩዚንግ አይነት ሲመጣ የምታውቁት ላይ ፎከስ በማድረግ የማታውቁትን ሩል አውት ማድረግ ያስፈልጋል። ጥያቄዎች ስትሰሩ ክሪቲካሊ ቁጥር ማየት በጣም ኔሰሰሪ ነው። ተረጋግቶ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች በማድረግ በቀላሉ የኤንክሌክስ ኤግዛሞችን መስራት ይቻላል። እነዚህን ስልጠኖች በአካል መሰልጠን የምትፈልጉ ሰዎች ጀሞ አንድነት ህንጻ ቢሮ ቁጥር 407 በአካል በመምጣት ወይ መካኒሳ አካባቢ በሚገኘው የማሰልጠኛ ተቋማችን በመምጣት በአካል መሰልጠን ትችላላችሁ። ውጭ ሀገር ላላችሁ በተለይም ዩሮፕ፣ አሜሪካ እና ካናዳ ላላችሁ በቴሌግራም ኦንላይን ትሬኒንግ የምንሰጥ መሆኑን እናሳውቃለን። እናመሰግናለን።